It was really an inspiring movie. So it is not that easy to see. I was really immersed in that because it's not easy to live a committed religious life. It's not simply in words but in action. And not only the sister, how she lived. And I know the real story of that when she went to Kerala and to motivate that mother to accept that killer of her own son. It is very heartbreaking to kiss the hand of the person who killed her own daughter. So it is really an inspiring story for the generation now, new generation. See, the values are decreasing, but at the same time, there are people who have lived their life by following the values of Christ. And another thing, in the real life, when she went, the mother was asked, how did you get that courage to forgive that son? Then she was telling, I have heard the sermons, the talks what the fathers used to tell in the church. So it is not just really hearing and going away. That pierced my heart to forgive that killer. So I think that this is an inspiration for the youngsters to take the challenge. In the everybody thinks that it is very nice life, but when we really live the committed life, it has its value. And when I personally take that, it is not in the outside world we live as others live, but inside when we live, when we have that deep relationship with God, that's what she is in her ears. It is ringing that it is to give life for the people. That is the greatest love that Jesus taught. So she practically lived that. That is what I am very grateful to the people, those who, and I am happy that I got the chance to watch this movie and let it be an inspiration for the others also. So thank you so much. No, it's actually very inspiring. I think to have it's prophetic. Her life is prophetic, and I think we all should do that. Thank you. Anything else? I just appreciate the cast, how to put it. It's just very real before our eyes, and it's really emotional and but very inspiring. I think it's a good message, and also thanks to TCBC for making it possible to watch in Telugu, to make it available for Telugu audience. So thank you. Thank you. As I watched this movie, it is a beautiful inspiration for me as a religious, and as I was watching, I was touched by this. And as a religious, we must understand the cry of the poor, and it is beautiful inspiration for me as a religious. Thank you. The Face of the Faceless movie. దాని మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ 2 months నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను సినిమా గురించి. ఎట్లా అంటే సొసైటీలో ఇప్పుడు ఎట్లా నడుస్తుంది కళ్ళ కట్టినట్టు చూపించారు. ఏంటంటే ఏదో ఎక్కడో ఉంది మారుమూల గ్రామాలు అన్నట్టు కాకుండా ప్రజెంట్ మన సొసైటీలో వాళ్ళు ఆదివాసీలను చూపించారు, కానీ ప్రజెంట్ సొసైటీలో కూడా ఎట్లా నడుస్తుందండి. మరి ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంత ధైర్యవంతులు ఉన్నారు, ఎంత చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎంతమంది ఉన్నా కానీ చేయని సాహసం, ఒక మఠకన్యగా ఉండి ఆవిడ దేవుని సేవకు అంకితమైన ఆవిడ మరి జనాలను చూసి అదే నిజమైన ప్రేమ. మనుషులకి చేసే పనే మనం దేవుడికి చూపించే ప్రేమ అనేసి చాలా బాగా చూపించారు సినిమాలో. మ్యూజిక్ అయితే హైలైట్ అండి. చేసిన రాణి మరి ఆ క్యారెక్టర్ చేసిన ఆవిడ కూడా చాలా బాగా చేశారు. ఏంటంటే అసలు అన్నిటికన్నా ఏంటంటే వాళ్ళ మదరు తన చేతులు ముద్దు పెట్టుకుంటుంది కదా, హైలైట్ అండి ఆ ఒక్క సీను. గర్వకారణమైనది. ఎందుకంటే మా ఎఫ్సిసి సంస్థలో చేరి మరి దళితుల కోసం, పేదవారి కోసం ఎంతో శ్రమించి ఇప్పుడు తనకు ప్రాణాలను అర్పించిన ఈ రాణి మరియ గారికి మాకు హృదయపూర్వక వందనములు. ఇవి మా సంస్థలో చేరి సేవ అందించారంటే ఇప్పుడు ఈ దేశం మొత్తం ఈ సినిమా చూసి ఒక ప్రేరణగా తీసుకుని ప్రతి ఒక్క సిస్టర్, ప్రతి ఒక్కరు స్ఫూర్తిగా మనం పేదల కోసం నిలబడి, ఆ దేవుడి సహాయంతో మనం పేదల కోసం నిలబడి వారి కోసం కృషి చేయాలి.
ఒక సిస్టరే ఇంత చేసిందంటే మనలో ఉన్న స్ఫూర్తి ఇంకా ఆ దేవుని శక్తితో మనం ముందుకు జరగాలి. ఈ రాణి మరియ మూవీ మనందరం చూసామంటే ఇది మనకి గర్వకారణం, ప్రేరణదాయకం. మరియు దేవుడిచ్చిన శక్తి ఆమె ఏ విధంగా అయితే తన జీవితంలో ఉపయోగించుకుందో ఇది మనందరికీ ప్రేరణ. ఈ రాణి మరియ గారు చేసినటువంటి సేవ మహా అద్భుతమైనది, ఘనమైనది, చెప్పుకోదగినటువంటిది, మరపురానటువంటిది. ఈ యొక్క కన్యాస్త్రీ నిజంగా తన యొక్క సేవ ద్వారా అందరినీ కూడా మార్చగలిగినటువంటి శక్తి ఆవిడకి వచ్చింది. నిజంగా మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాము. ఒక కన్యాస్త్రీగా నిలబడి ఆమె ఇంత గొప్పగా చేసిందంటే చాలా అద్భుతం, ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం. కాబట్టి మా కన్యత్వ జీవితంలో చేసేటటువంటి పని అదే. ఏ పనైనా సరే మరి మేము పూర్తిగా దేవుని కోసం అర్పిస్తూ ఆ బిడ్డలందరినీ కూడా మంచి మార్గంలో నడిపించాలనేటటువంటి విషయమే మా అందరికీ. అలాగే రాణి మరియ గారు చేసినటువంటి పని చాలా గొప్పది, అద్భుతమైనది, నిజంగా చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం. మేము కన్యాస్త్రీలముగా మేము ఎంతో గర్విస్తున్నాం ఆ బిడ్డను చూసి. కాబట్టి దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని మరి ఆ యొక్క ఆఖరి విషయంలో దాని ప్రాణాన్ని విడుస్తున్నప్పుడు తల్లి తర్వాత చెల్లెలు వచ్చి ఆ చంపినటువంటి దూషించినటువంటి హత్య చేసినటువంటి వారిని క్షమించారు. సో మేమందరం సెయింట్ ఆన్స్ స్కూల్ ఆఫ్ నర్సింగ్, సెయింట్ ఆన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ నర్సింగ్ నుంచి వచ్చాము. మా అందరికీ ఇది ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ మూవీ లాగా ఉంది. ఎందుకంటే లైఫ్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇది సిస్టర్స్గా ఉండటం కానీ లేకపోతే మామూలుగా ఒక ఎవరికైతే అన్యాయం జరుగుతుందో వెనకబడిన జాతి వాళ్ళని బయటకు తీసుకురావడానికి కూడా చాలామంది చాలా రకాలుగా ఎన్నో కష్టాలు పడి వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి, ఎస్పెషల్లీ ఆదివాసీస్ కానీ ట్రైబల్ ఏరియాస్ కానీ వాళ్ళకి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్, హాస్పిటల్ సర్వీసెస్ అన్నీ చాలామంది చేస్తున్నారు. అలాగే క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ అన్ని చోట్ల దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా క్రిస్టియన్ మిషనరీస్ వాళ్ళు చేసేటటువంటి సేవల్ని మేము కూడా క్రిస్టియన్స్, మేము కూడా సిస్టర్స్, మిషనరీస్ అని సంతోషపడుతూ ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషనల్ మూవీస్ ఈ ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్కి కూడా చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా తెలుసుకొని దేశం కోసం కానీ వెనకబడిన జాతి వాళ్ళ కోసం కానీ వాళ్ళు చేయడానికి గల ఇన్స్పిరేషన్ వాళ్ళకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది మాకు మంచి ఆపర్చునిటీ. వి ఆల్ ఆర్ గివింగ్ వెరీ గుడ్. సో ఇలాంటి మూవీస్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తే బాగుంటుంది. రాణి మరియా లాంటి పునీత జీవితాన్ని అందరూ జీవించగలుగుతారు. ఆమె ఎక్కడా కూడా క్రైస్తవ మతాన్ని గురించి సినిమాలో చూపించడం లేదు, కానీ మానవత్వం అనే దాని గురించి ఎక్కువగా ఆమె చూపించడం జరిగింది. ఎవరు కూడా అన్యాయంగా, అక్రమంగా బాధలు పడకూడదు, కష్టాలు అనుభవించకూడదు. వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంగా, ఆనందంగా అందరూ జీవించాలి, క్షమాగుణంతో జీవించాలి, ప్రేమ కలిగి జీవించాలి అనే గొప్ప విషయాలను ఆమె తన జీవితం ద్వారా తెలియపరిచింది. ఆమె జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు, బాధలు అనుభవించింది. అనేక మంది ఇలాంటి అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. కనుక అందరూ ప్రేమ అనే దాన్ని తెలుసుకోవాలి. కోపతాపాలు కాదు, ప్రేమ, క్షమాపణ అనే గుణాలు నేర్చుకోవాలి అని ఈ సినిమా చివరిలో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూపించింది క్షమాగుణం. అదిగో అతను హత్య చేసిన అతను కూడా క్షమించి ప్రేమించగలిగారు, అందుకని ఆయన మారగలిగాడు. అలా సమాజంలో, సంఘంలో ఎవరైతే ప్రేమ చూపుతారో వాళ్ళు మరలా తిరిగి ప్రేమించగలుగుతారు అనే సత్యాన్ని తెలియపరుస్తూ ఉన్నారు.